Okay, as I have explained in the previous video, the lesson name is Justice Above Self. It is written by Munshi Premchand. These are all the four major characters: Jumman Sheikh, Algu Chowdhury, Old Lady and Sanju Sahu. Let me explain the lesson for you. Okay. So here it goes. Page number 91. Open page number 91 all of you. Jumman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. See here. Good. Can you observe a parts of speech here? F-R-I-E-N-D. Friend. Isn't it? It is a common noun. What kind of friends they are? They are good friends. Understanding? So, good becomes a what? What here? Adjective. Understanding? Good became a adjective here. Adjective. It is a common noun. Jumman Sheikh and Algu Chowdhury are a proper noun here. Understanding? Noun. Okay. Jumman Sheikh and this is a conjunction. Understanding? So, Jumman Sheikh and Algu Chowdhury were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. There is no difficult words in this first point actually. So it is a self-explanatory. Both of them were very close friends. If one person is going somewhere, the other person used to take care of that particular family. Alva? So that is the situation. Both were very close friends and the entire village was aware of their friendship. Both were greatly respected in the village. Understanding? Who were they? Jumman Sheikh and Algu Chowdhury. Jumman Sheikh and Algu Chowdhury both were very close friends and the entire village, everyone used to respect their friendship. That is how they were. Next, look at point number 2. Look at point number 2. Jumman had an old aunt who had some property. There was one old lady who was Jumman Sheikh's aunt. Avana chikkamma, Jumman Sheikh na chikkamma oblu irtale. So, let's say he is a Jumman Sheikh and the other one is who? Algu Chowdhury. Jumman Sheikh and Algu Chowdhury both were very close friends. Okay. So there was an aunt who she is very old. Actually old lady. Alva? She is the aunt of Jumman Sheikh. Understanding? She was having some property. Her ancestors' property might be. Property andreno asti. Alva? This she transferred to him means Jumman Sheikh, on the understanding that she would stay with him and he would look after her. Okay, she was having some property. She transferred her property to Jumman Sheikh so that they made some understanding. Adondu deal ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಏನು deal ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ? By sending or transferring that property, you have to take care of my everything, in the sense food, shelter, whatever it is. ನನ್ನ ಏನು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರೋ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆಂಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. And there was some agreement saying he should look after that aunt. Understood so far? Okay. The arrangement worked well for a couple of years. Couple of years means few years. It worked well. ಆ ಡೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದೇರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್, ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಆಸ್ತಿಯ
ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಅ couple of years, let's say 1 year or 2-3 years maybe, but thereafter the situation changed. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು, ಬದಲಾಯಿತು. ಬದಲಾಯಿತು. ಜುಮ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಜುಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ತುಂಬ ಏನಾಯಿತು, ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ she felt very sad since she was very old. She was not able to prepare food for herself. She was not able to wash her clothes. ಅಲ್ವಾ, ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇ ವರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜುಮ್ಮನ್ ಬಿಕೇಮ್ as indifferent to her as his wife. He became very rude, might be. He became very indifferent. Okay, so indifferent to her. Indifferent, see here, in becomes what? Prefix. Have you heard about suffix and prefix? I have sent video, isn't it? Different is a word. Okay, to make the opposite word of this, we add indifferent. So in become prefix. In becomes prefix here. So example, if you have a question saying underline the prefix, let's say an example, if they have given indifferent, underline the prefix. Avaga ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to underline the word in, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಜುಮ್ಮನ್ became as indifferent to her as his wife. ಹೆಂಡತಿಯ ರೀತಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜುಮ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮನ್ ವೈಫ್ ಇಬ್ರು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಹೂ ಗ್ರಡ್ಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈವನ್ ದಿ ಲಿಟಲ್ ಫುಡ್ that the old lady needed for survival. Usually these old people, what do you say, elders, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಫುಡ್. ಕಡಿಮೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. She swallowed these insults along with her food for a few months. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ನುಂಗೋದು, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯೋದು, ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಡತೆಯಿಂದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಶಿ ಡಿಂಟ್, ನುಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದವಳು, ನುಂಗಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್, ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟದ ಜೊತೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವಳು ಬೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈವನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸುಖ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಹೋಗೋದು, ಸುಖ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾರಾಡೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ and these people were not ready to give food. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. she waited. What she did, after few months
ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೂ ಹಾಗನ್ಸಿದ್ಯಾ? ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತೀರಾ. ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿನ, ಶಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಜುಮ್ಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೋಕ್, ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವುದು. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕ್ become spoke, speak, spoke, spoken, speaking. Okay, spoke, speaking and spoken. Here this is a present tense, this is a past tense, this is present participle, this is past participle. Understanding? In English you have to observe all these things when I am reading the lesson. Understanding? So one day she refers to old lady ಅಲ್ವಾ? ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಜುಮ್ಮನ್ಗೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ, ಮೈ ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಊಟ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ವೇಟೆಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಶಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜುಮ್ಮನ್. ಶಿ ಸೆಡ್, ಮೈ ಸನ್, ಮಗನೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ಅಲೋವೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಇದೆ, ಆನ್ ವಾಟ್, ಸಾರಿ, look at the point number, I mean to say the question, first question was, how was the bond of friendship between Jumman and Algu? They were very close friends alva. So because the entire village, they used to respect both of their friendship. The next one, on what condition did Jumman's aunt transfer her property to him? Yav condition mele avಳು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? he should take care of her, he should look after her, ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. Look at the next question. What did the aunt demand to set up a separate kitchen? See here, this is the answer. Let me read it. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. Nodi, here that old lady is asking, Nino, per month. Monthly allowance means what? Allowance means it is nothing but an amount. Write down this word. It is there in glossary, but still I will write it for you. Allowance means an amount of money given regularly. In the sense, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ನೀನು. ಆದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಮನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಿಚನ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಚನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾನೇ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಹೂ ಆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆಸ್ಟ್ ಹೂಮ್? ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್
ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ ಹಿಯರ್ this is how it goes. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can I can set up a separate kitchen. Who said this? Old lady said this. To whom was it said? Yarige heltale? To Jumman. Understanding all of you so far? Have you all understood? So this is the situation. ಈಗ ಅವಳು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಮಂತ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡು, ನಾನು ನನ್ನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ನನ್ನ ಏನು ಇದಿದೆ ನಾನು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಜುಮ್ಮನ್ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈ ವೈಫ್ ನೋಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಿ ಪೇಷಂಟ್. ಬಿ ಪೇಷಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪೇಷಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವುದು? ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ. ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರು ನೀನು. ಮೈ ವೈಫ್ ನೋಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಟ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಮ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಶೇಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಚಿಕೆ. ಶೇಮ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಲೆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶೇಮ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ, ಶೇಮ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅವಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶೇಮ್ಲೆಸ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಹೂ ಸೆಡ್? Jumman Sheikh said. This made his aunt angry. ಆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಕೇಸ್ ಟು ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಅವನು ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್ ಶಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೇಸನ್ನು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಟು ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್. ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಏನಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓಲ್ಡನ್ ಏಜು ಪಂಚಾಯತ್, ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನಂತೀವಿ ಈಗ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಾನು ಆ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾದರ್. ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯವರು, ಊರಿನ ಹಿರಿಯವರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಸ್ ಮೆನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಂದಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳು ಆ ರೀತಿಯದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ತಗೋಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The old lady went about meeting people, explaining her case. She went to the panchayat
and she started explaining her case. So ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆರ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹರ್ ಕೇಸ್. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸಮ್ ಸಿಂಪಥೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮ್ ಸಿಂಪಥೈಸ್ಡ್ ಹರ್. ಸಿಂಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರುಣೆ, ಕರುಣಾಮಯಿ, ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಪತಿ, ಶೋಯಿಂಗ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪತಿ. ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಲಾಫ್ಡ್ ಎಟ್ ಹರ್. ಲಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಗುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ ಅವಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು. A few others advised her to make it up with her nephew and his wife. See, listen, observe that word, nephew. Nephew. nephew ಅಂದ್ರೆ ಏನು? nephew and niece ಕೇಳಿದಿರಾ? nephew means brother or sisters ಸನ್ಗೆ nephew ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? nephew ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ niece ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಫ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಎಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ವೈ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್, ವೈ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೆಫ್ಯೂ. ಜುಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಜುಮ್ಮನ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು, ಅವರ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರು. ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಜ್ಡ್, ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಜೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಶಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಯಾರು? ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಮ್ಮನ್ ಶೇಖ್ ಅವರಿಬ್ರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ವೆನ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಹರ್ ಕೇಸ್ ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಎಗೈನ್ಸ್ಟ್ ಜುಮ್ಮನ್, ಜುಮ್ಮನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಸಜೆಷನ್. ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಹೇಗೂ ಜುಮ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಗು ಬೋತ್ ವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರಿಬ್ಬರು, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿಗೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ. ಏನಂತ, this is how it is, your friend Jumman is not taking care of me, that is the reason I told to give some allowance, monthly ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. I told him but he is not ready to give money, she said to ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. look at the next sentence. you know ಚಾಚಿ. ಚಾಚಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ. ಜುಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ ಗೆಳೆಯ, ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ನನಗೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್? ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ? ಅಲ್ಗು ಸೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಟು ಹೂಮ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಡ್, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ನೋ ಚಾಚಿ, ಜುಮ್ಮನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ?
Yes, who said this? Algu Chowdhury said this. To whom was it said? To a old lady. ಅಲ್ವಾ? ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿಗೆ, ಜುಮ್ಮನ್ಸ್ನ ಆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಚಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ವಾಟ್ ಶಿ ಥಾಟ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಗುಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮೈ ಸನ್, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿನಾ? ಟು ಕೀಪ್ ಮಮ್, ಮಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? MUM, ಮಮ್ ಅಂದರೆ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಮಮ್, MUM, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಮಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಮೈ ಸನ್? ಟು ಕೀಪ್ ಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ, ಫೇರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯನೇ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡು ನೀನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ವೇ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಅವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಟು ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಿ ಟ್ರುತ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಶಿ ಡಿಂಟ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ? ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದಿ ಟ್ರುತ್. ಟ್ರುತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಬಂದು ಹೇಳು, ಏನು ನಡೀತೋ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಒಪ್ಕೋ ಬಾ ಅಲ್ಗು ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ. ಶಿ ಸೆಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಗು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಗು. ಬಟ್ ಹರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. Okay, whatever she said, whatever the kind of situation that old lady faced, he felt very bad. ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಆ ಥರ ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಗೂ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.